اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الابدیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد قال تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعرض بعد ذلك دحاها۔ محترم ناظرین و سامعین، دحو العرض کی مناسبت سے آپ لوگوں کی خدمت میں بندہ ناچیز حاضر ہوا ہوں۔ دحو العرض جس کے متعلق اللہ رب العزت سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرما رہا ہے، والعرض بعد ذلك دحاها، پھر ہم نے زمین کو پھیلایا گیا۔ یہاں پر دحو کے معنی کے متعلق اہل لغت لکھتے ہیں کہ دحو کا مطلب ہے کسی چیز کو وسعت دینا یا کسی چیز کو پھیلانا، اس معنی میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مجیدہ کے اندر بھی اسی معنی میں فرماتے ہیں کہ والعرض بعد ذلك دحاها، یعنی ہم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد سب سے پہلے زمین کو کعبے کے نیچے سے پھیلایا گیا۔ روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے روئے زمین پر زمین کو کعبے کی زمین کو اول زمین قرار دیا، پھر کعبے کے نیچے سے زمین کو مینا کی طرف پھیلایا۔ لہٰذا دحو العرض اسلامی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس کی کافی اہمیت ہے، کافی فضیلت ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر 25 ذی القعدہ اہمیت کا حامل ہے دحو العرض کے حساب سے۔ اس کے علاوہ بھی دحو العرض کے علاوہ بھی 25 ذی القعدہ اس کی اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی دحو العرض کے دن یعنی 25 ذی القعدہ کے دن آپ پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو نجات ملی وہ دن بھی 25 ذی القعدہ ہے۔ تو لہٰذا اسلامی نگاہ سے 25 ذی القعدہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور موضوع ہے دحو العرض۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والعرض بعد ذلك دحاها، کہ ہم نے اس کے بعد زمین کو پھیلایا گیا، یعنی تحت کعبہ سے مینا کی طرف۔ لہذا دحو العرض کے متعلق روایات میں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھی یعنی کافی فضائل بیان کی گئی ہیں آج کے اس دن کے مناسبت سے 25 ذی القعدہ کے حساب سے۔ ایک روایت جس روایت کو کتاب تہذیب جلد نمبر 1 کی صفحہ 304 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جہاں پر کتاب تہذیب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 میں ہے، یعنی روایت موجود ہے کہ جہاں پر امام رضا علیہ السلام آپ خراسان کے سفر پہ تھے اور مقام مروہ کہا جاتا ہے، اس مقام پہ پہنچے تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا صوموا فإنی اصبحت صائما، یعنی آج ہم روزہ رکھیں گے لہٰذا آپ لوگ بھی روزہ رکھ لیں۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ قلنا، میں نے سوال کیا جعلنا اللہ فداک ای یوم ہوا، اے فرزند رسول ہم آپ پہ قربان ہو، آج وہ کون سے دن ہے، آج کی کوئی خاص اہمیت ہے، اس کی کیا کوئی خاص یعنی اہمیت کا حامل ہے؟ تو اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا یوم نشرت الرحمہ ودحیت فیہ الارض، 25 ذی القعدہ وہ دن ہے جس دن اللہ اپنے رحمت کو نازل کرتا ہے، ودحیت فیہ الارض، اور زمین کو پھیلایا گیا ہے یعنی 25 ذی القعدہ کے دن۔ لہٰذا روزہ رکھنا کیا ہے؟ ثواب ہے، اور امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ لوگ آج کے دن روزہ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شامی ہے جس نے
मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि लिमाज़ा सुम्मियतिल मक्कतु मक्कतन, मक्के को मक्का क्यों कहा? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया तो इमाम ने फरमाया लिअन्नल्लाहल अर्ज़ लिअन्नल्लाह मक्कल अर्ज़ मिन तहतिहा ऐ दहाहा, यानी कहते हैं कि अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मक्के को इसलिए मक्का कहा गया क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने काबा के नीचे से ज़मीन को फैलाया गया, इसलिए यानी मक्का कहते हैं किसी चीज़ को फैलाने के माना में। तो यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मक्के को इसलिए मक्का कहा गया क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोए ज़मीन में सबसे पहले ज़मीन को खाने काबा करार देने के बाद खाने काबे के नीचे से ज़मीन को फैलाया गया, इसलिए मक्के को मक्का कहते हैं। लिहाजा इंतहाई अहमियत का हामिल है आज के दिन के अमाल। और आज के दिन के अमाल के हवाले से यानी 5 से 6 अमाल रिवायतों के अंदर और किताबों के अंदर हमें मिलते हैं। उनमें से सबसे पहला अमाल चनांचे इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत में भी इसका ज़िक्र है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा रखना यानी आपके आज की जो अमाल है इनमें से एक रोज़ा रखना है। रोज़ा रखने की काफ़ी सवाब यानी किताबों के अंदर यानी अइम्मा ताहिरीन से रिवायत की गई है। और दूसरा जो अमल है वो ये है कि शब दहउल अर्ज़ को इबादत और बेदारी में गुजारना, यानी शब अर्ज़ की भी क्या है अहमियत है। और जो तीसरा जो अमल है वो ये है कि उस दिन के मखसूस दुआएँ जो मफातिहुल जिनान और दीगर दुआओं की किताबों के अंदर मौजूद है उस दुआओं को पढ़ना। चौथा यह है कि गुस्ल करना क्या है, यानी दहउल अर्ज़ 25 ज़िलक़ादा के दिन गुस्ल करना क्या है मुस्तहब है। और पाँचवा वो 2 रकात नमाज जिसकी फ़जीलत काफ़ी फ़जीलत बयान की गई है अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो 2 रकात नमाज है, उस नमाज को पढ़ना है आपने। और नमाज पढ़ने का जो वक्त है वो यह वक्त है कि तुलूए आफ्ताब से लेकर ज़वाल आफ्ताब तक, यानी जब सूरज निकले, सूरज निकलने के बाद से लेकर ज़वाल आफ्ताब से यानी पहले इस नमाज को आपने पढ़ना है। यानी 10 बजे 11 बजे इस टाइम पे आपने उस नमाज को पढ़ना है। और नमाज पढ़ने का तरीक़ा यह है कि सुबह की जो 2 रकात हम नमाज पढ़ते हैं इसकी तरफ 2 रकात आपने नमाज पढ़ना है, लेकिन फ़र्क यह है कि आपने सूरह अलहम के बाद दोनों रकात में 5 मरतबा सूरह वश्शम्स वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा इला आखिर इस सूरह की क्या करने आपने तिलावत करनी है। तिलावत करने के बाद जब आप नमाज से फ़ारिग हो जाए तो वहाँ पर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम इसको आपने पढ़ना है। इसके बाद फ़ौरन एक दुआ जो मफ़ातिहुल जिनान के अंदर मौजूद है उसकी कुछ फ़िक़रात में आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, उस दुआ को आखिर तक आपने पढ़ना है। वो ये है कि या मुक़ील अल असरात अक़िलनी असरती या मुजीब अद्दावात अजिबनी दावती, ये दुआ है, इस दुआ को आखिर तक आपने पढ़ना है। लिहाजा अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है परवरदिगारा हमें सही मानों में इन अय्याम की फ़जीलत को दरक करने फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।